Tuition Onion. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। नमस्कार, युनिक एफएमबाट प्रसारण भइरहेको ट्युसन अन एयर कार्यक्रममा कक्षा 12 को फिजिक्स विषय लिएर म प्रमोद गेवाली उपस्थित भएको छु। Okay, students, in previous class we were discussed some numericals from quantization of energy, and today we will discuss some short questions from new chapter nuclear physics. Okay, if we concentrate on our topic, the term nuclear represents the nucleus. We know the atom consists of a nucleus at its center, and electrons, which are negatively charged particles, revolves around the nucleus, and the charge of nucleus is positive, and nucleus contains neutrons and protons. In this chapter, we will basically discuss about the nucleus and content of nucleus. Nucleus contains neutrons and protons. Nucleus contains neutrons and protons. Neutrons are electrically neutral. They have no charge at all. But protons are positively charged particles. Protons are positively charged particles. Both the neutrons and protons exist inside the nucleus. In overall, neutron and proton combinedly called nucleon. Neutrons and protons combinedly called nucleon because both of them are present inside the nucleus. The term nucleon represents both neutrons and protons. हामीले न्यूक्लियर फिजिक्स भन्ने च्याप्टर आज सुरु गर्दैछौँ। न्यूक्लियर फिजिक्समा जुन न्यूक्लियर भन्ने शब्द छ जसले न्यूक्लियसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, कुनै पनि एटमको सेन्टरमा न्यूक्लियस हुन्छ भने न्यूक्लियसको वरिपरि अर्बिटमा इलेक्ट्रोन रिभल्भ गर्छ। इलेक्ट्रोन नेगेटिभली चार्ज्ड पार्टिकल हो, जबकि न्यूक्लियस पोजिटिभली चार्ज्ड हुन्छ। किन भन्दा न्यूक्लियस भित्र न्यूट्रन र प्रोटोन एक्जिस्ट गर्छ, जसमा न्यूट्रन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल हो, कुनै पनि चार्ज हुँदैन, भनी प्रोटोन पोजिटिभली चार्ज्ड पार्टिकल हो, पोजिटिभ चार्ज हुन्छ। न्यूक्लियसको ओभरअलमा चार्ज पोजिटिभ हुन्छ। न्यूक्लियस भित्र पाइने यो न्यूट्रन र प्रोटोनलाई कम्बाइनली भन्न पर्दा हामीले न्यूक्लियोन भनिन्छ। न्यूक्लियोन भनेपछि बुझ्नु पर्यो न्यूट्रन र प्रोटोन, दैट इज कन्टेन्ट्स अफ न्यूक्लियस। कन्टेन्ट्स अफ न्यूक्लियसलाई न्यूक्लियोन भनिन्छ। न्यूक्लियोन भनेपछि न्यूट्रन र प्रोटोन बुझ्नु जो न्यूक्लियस भित्र पाइन्छन्। And we know that the different atoms has got different size. We are aware from some atoms in periodic table. First of them is hydrogen and helium, lithium, beryllium, etc. etc. As the proton number increases, the atomic size also increases. प्रोटोन नम्बर बढ्दै जाँदा एटमिक साइज पनि बढ्दै जान्छ। सबैभन्दा सानो एटम हाइड्रोजनको भयो, जसमा बीचमा न्यूक्लियस र अर्बिटमा एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। Likewise, helium contains a nucleus and 2 electrons in first cell. Then comes lithium.
which has a nucleus and 3 electrons in orbit. Size of lithium atom is slightly bigger than that of the helium atom. After then beryllium, boron, carbon, the atomic size goes on increasing. जति जति हामी periodic table मा अगाडि जान्छौं atomic size बढ्दै जान्छ, because the number of nucleons as well as the number of orbital electrons increases. Periodic table मा हामी जति जति अगाडि जान्छौं इलेक्ट्रोनको संख्या र न्यूक्लियस भित्र हुने न्यूट्रोन र प्रोटोनको संख्या धेरै हुँदै जान्छ, एटमको साइज बढ्दै जान्छ, सेलहरुको साइज पनि धेरै हुँदै जान्छ। यसरी हरेक एटमको साइज एउटै हुँदैन। In the similar way, nucleus of different atoms also has different size. Nuclear size is different for different atoms. Do you remember what is the nuclear size of an atom? तिमीहरुले क्लासमा पढेको केही याद भयो त? Nuclear size of atom. Atom को nucleus को size कत्रो हुन्छ? Note down a formula to find the nuclear size of an atom. कुनै पनि एटम को न्यूक्लियस को साइज फाइन्ड गर्ने फर्मुला नोट गर। रेडियस अफ न्यूक्लियस कैपिटल R is equal to radius of nucleus capital R is equal to R naught, R पुच्छरमा नट लगाऊ, R naught कैपिटल A को पावर 1/3, R naught कैपिटल A को पावर 1/3। एउटा क्वेशन नोट गर त। Determine the radius of aluminum 27. Aluminum 27 भनेको एल्युमिनियम को मास नम्बर 27 हुन्छ नि। Aluminum 27 nucleus. Aluminum 27 nucleus. यसलाई लेख्दा एल्युमिनियमलाई Al 27 लेखिन्छ, अथवा 27 लाई माथि टपमा टाउकामा पनि लेख्न सकिन्छ एल्युमिनियमको। यसको आन्सर we know radius R is equal to R naught A को पावर 1/3. Radius R is equal to R naught A को पावर 1/3, और R is equal to R naught को वैल्यू 1.2 into 10 to the power minus 15, 1.2 into 10 to the power minus 15, R naught को वैल्यू भयो कांस्टेंट हो, into मास नंबर एल्युमिनियम को 27 हो, 27 को पावर 1/3, 1.2 into 10 to the power minus 15 into 27 को पावर 1/3 भनेको 3 मात्रै भयो। मल्टिप्लाई गर्दा 3.6 into 10 to the power minus 15 मिटर भयो। 3.6 into 10 to the power minus 15 मिटर भयो। यो ओल्ड इज गोल्ड मा 2073 मा यस्तै खालको क्वेशन छ, म थोरै मोडिफाई गरेर लेखेको। त्यो 2073 को क्वेशन हेर त। 2073 सेट डी मा आएको सर्ट क्वेशन हो। क्वेशन नोट गर। डायमिटर अफ एल्युमिनियम 27 न्यूक्लियस इज, डायमिटर अफ एल्युमिनियम 27 एल माथि टाउकामा 27 लेख्दा हुन्छ। डायमिटर अफ एल्युमिनियम 27 न्यूक्लियस इज कैपिटल डी, तल पुच्छरमा एल लेख, एल्युमिनियम भनेर नोट गरेको। डायमिटर अफ एल्युमिनियम 27 न्यूक्लियस इज DAL, full stop. How can one express the diameter of copper 64? How can one express the diameter of copper 64 in terms of diameter of aluminum?
यानी कि जसलाई हामीले क्यापिटल डी यसको पुच्छरमा एल लेखेर डिनोट गरेका छौं। हाउ क्यान one express the diameter of copper 64 in terms of diameter of aluminum nucleus? कपर को न्यूक्लियस को डायमिटरलाई एल्युमिनियम को न्यूक्लियस को डायमिटर को टर्ममा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर क्वेशन सोधेको छ। ल एन्सरमा लेख। We know nuclear radius of aluminum is nuclear radius of aluminum. एल्युमिनियम को न्यूक्लियस को रेडियस इज आर पुच्छरमा एल लेख्दा हुन्छ इज इक्वल टू आर नट ए को पावर 1/3। यो हाम्रो न्यूक्लियर रेडियस को फर्मुला हो। और आर पुच्छरमा एल लेख इज इक्वल टू आर नट इन्टु ए को भ्यालु कति हुन्छ एल्युमिनियम को लागि? क्वेशनमा डायमिटर अफ एल्युमिनियम 27 भनेर दिएको छ। त्यो 27 एल्युमिनियम को मास नम्बर हो। 27 को पावर 1/3 भयो। और रेडियस अफ एल्युमिनियम कति भयो त? रेडियस अफ न्यूक्लियस अफ एल्युमिनियम आर एल इज इक्वल टू आर नट इन्टु 27 को पावर 1/3 3 मात्रै हुन्छ। आर नट कन्स्ट्यान्ट हो। और रेडियस अफ न्यूक्लियस अफ एल्युमिनियम अथवा न्यूक्लियर रेडियस अफ एल्युमिनियम आर एल इज इक्वल टू 3 आर नट भयो। यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 भन्दा हुन्छ। डायमिटर फाइन्ड गर्न भनेको छ कपर को न्यूक्लियस को, त्यो पनि एल्युमिनियम को न्यूक्लियस को डायमिटर को टर्ममा। हामीलाई रेडियस को रिलेसन थाहा छ त रेडियसबाटै गरौँ। अगेन न्यूक्लियर डायमिटर अफ कपर 64 इज न्यूक्लियर डायमिटर अफ कपर 64 इज आर यसको सफिक्समा सीयू लेख्दा हुन्छ कपर भनेर इज इक्वल टू आर नट इन्टु 64 को पावर 1/3 हुने भयो। किन त मास नम्बर अफ कपर इज 64 जुन क्वेशनमा गिभन छ भनेको छ नि कपर 64 भनेर। और रेडियस अफ न्यूक्लियस अफ कपर आर सीयू इज इक्वल टू आर नट इन्टु 64 को पावर 1/3 64 को पावर 1/3 that is 4. Therefore, radius of nucleus of copper is equal to 4 R naught. And we know the value of R naught also, but we will not substitute the value of R naught. R naught को value हामीले substitute गरेर R naught 1.2 into 10 to the power minus 15 into 4 गरेर हामीले एन्सर मिटरमा निकाल्न सक्छौं। तर क्वेशनले न्यूक्लियर रेडियस अफ कपर 64 कति हुन्छ अथवा न्यूक्लियर डायमिटर अफ कपर 64 कति हुन्छ सोधेको होइन। क्वेशनले भनेको छ कपरको न्यूक्लियर रेडियसलाई एल्युमिनियमको न्यूक्लियर रेडियसको टर्ममा लेख्नु पर्यो। कपरको न्यूक्लियर डायमिटरलाई एल्युमिनियमको न्यूक्लियर डायमिटरको टर्ममा कसरी लेख्न सकिन्छ भनेको छ। त्यसैले आर नट को भ्यालु सब्स्टिट्युट नगरौं, यसलाई इक्वेसन 2 भन र इक्वेसन 2 लाई 1 ले डिवाइड गरेर आर नट क्यान्सल हुन्छ। इक्वेसन 2 डिवाइडेड बाइ इक्वेसन 1 we get RCU upon RAL is equal to 4R0 upon 3R0. R0 cancel हुने भयो और कति भयो RCU upon RAL is equal to 4 upon 3 भयो। तर हामीलाई रेडियस होइन डायमिटरलाई लेख्न भनेको छ नि। यदि हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा तलमाथि 2 ले मल्टिप्लाई गर्यौं, न्युमेरेटर र डिनोमिनेटरमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्यौं भने 2RCU upon 2RAL is equal to 4 upon 3 हुन्छ।
हामीलाई थाहा छ डबल अफ रेडियस यानी कि 2r इज द डायमिटर, ट्वाइस अफ रेडियस इज द डायमिटर। 2r लाई हामीले डायमिटर अफ कपर अपन 2r लाई फेरि डायमिटर अफ एल्युमिनियम लेख्न सकिन्छ। और DCU अपन DAL is equal to 4/3. Therefore, DCU, nuclear diameter of copper, is equal to cross multiply गर 4DAL/3. 4/3 nuclear diameter of aluminium भयो। यसरी एल्युमिनियमको न्यूक्लियर डायमिटरको टर्ममा कपरको न्यूक्लियर डायमिटरलाई रिप्रेजेन्ट गर भनेको थियो। न्यूक्लियर डायमिटर अफ कपर इज इक्वल टु 4/3 न्यूक्लियर डायमिटर अफ एल्युमिनियम भयो। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियर डेन्सिटी। न्यूक्लियर डेन्सिटी, that means density of nucleus. Nuclear density is equal to, nuclear density बराबर, density is the ratio of mass to the volume. Density is equal to mass upon volume, हामीलाई यो थाहा छ। त न्यूक्लियस को डेन्सिटी इज इक्वल टू न्यूक्लियस को मास अपन न्यूक्लियस को वोल्यूम हुने भयो। न्यूक्लियर डेन्सिटी इज इक्वल टू न्यूक्लियर मास अपन न्यूक्लियर वोल्यूम, न्यूक्लियस को मास अपन न्यूक्लियस को वोल्यूम। न्यूक्लियस को मास भनेको न्यूक्लियस भित्र प्रोटोन र न्यूट्रोन हुन्छन्। न्यूक्लियस भित्र Z वटा प्रोटोन र N वटा न्यूट्रोन छन् भने न्यूक्लियस को मास कति हुन्छ? मास अफ Z प्रोटोन प्लस मास अफ N न्यूट्रोन्स, यो न्यूक्लियस को मास भयो। मास अफ Z protons and mass of N neutrons. We consider the nucleus contains Z number of protons and N number of neutrons. That's why nuclear mass is equal to mass of Z number of protons plus mass of N number of neutrons divided by nuclear volume. We consider the nucleus as a sphere. Nucleus spherical हुन्छ भनिन्छ। Spherical हुन्छ भने sphere को volume of nucleus 4/3 pi r cube, 4/3 pi r cube, because we consider the nucleus is spherical. अब यसमा हामीले मास अफ Z नम्बर अफ प्रोटोनलाई, एउटा प्रोटोनको मास m पुच्छरमा p लेख, स्मल m पुच्छरमा p लेख, यो एउटा प्रोटोनको मास हो हामीले कन्सिडर गर्यौं। Z वटा प्रोटोन छ भने इन्टु Z गर्न पर्यो, ZMP भयो प्लस N क्यापिटल N है नम्बर अफ न्यूट्रोन्सलाई, N m पुच्छरमा स्मल n लेख, मास अफ न्यूट्रोन भनेर, मास अफ Z वटा मास अफ प्रोटोन प्लस N वटा मास अफ न्यूट्रोन डिवाइडेड बाई 4/3 पाई रेडियस r को भ्यालु r0 a को पावर 1/3, यसको क्यूब हामीले बुझिसक्यौं। न्यूक्लियर रेडियस इज इक्वल टु r0 a को पावर 1/3 हुन्छ। हामीलाई के थाहा छ भन्दा इलेक्ट्रोन इज लेप्टोनिक पार्टिकल, इट इज भेरी लाइट पार्टिकल। न्यूट्रोन एन्ड प्रोटोन्स आर कम्पेरिटिभली मच हेभियर देन दैट अफ इलेक्ट्रोन। इलेक्ट्रोन को मास 9.1 into 10 to the power -31 kg हुन्छ, मास अफ इलेक्ट्रोन। न्यूट्रोन को मास 1.67 into 10 to the power -27 kg हुन्छ भने प्रोटोन को मास 1.66 into 10 to the power -27 kg हुन्छ। इलेक्ट्रोन को मास एकदमै थोरै छ,
प्रोटोन र न्युट्रोनको मास इलेक्ट्रोनको भन्दा धेरै छ र प्रोटोन र न्युट्रोनको मास नियरली इक्वल नै छ। प्रोटोनको मास 1.66 10⁻27 केजी, न्युट्रोनको मास पनि 1.67 × 10⁻27 केजी। प्रोटोन र न्युट्रोनको मास नियरली सेम छ, त्यही भएर हामीले मास अफ न्युट्रोन र मास अफ प्रोटोनलाई एउटै लेखौँ, यम मात्र लेखौँ। और न्युक्लियर डेन्सिटी इज इक्वल टु ZM प्लस NM, Z into M प्लस N into M डिवाइडेड बाई 4/3 पाई R0 को क्यूब इन्टु A हुने भयो। R0 को क्यूब इन्टु A को पावर 1/3 को पनि क्यूब गर्दा A मात्रै हुने भयो। हामीले माथि न्युमिनेटरमा यम कमन लिगम Z प्लस N अपन 4/3 पाई R0 को क्यूब इन्टु A भयो। हामीलाई के थाहा छ भन्दा न्युट्रोनको नम्बर र प्रोटोनको नम्बरलाई हामीले मास नम्बर भन्छौँ। क्यापिटल A मास नम्बर इज इक्वल टु Z प्लस N त हुन्छ नि। त्यसैले न्युक्लियर डेन्सिटी कति भयो? यम इन्टु A डिभाइडेड बाई 4/3 पाई R0 को क्यूब इन्टु A भयो। तल र माथिको A क्यान्सिल भयो। कति बच्यो त न्युक्लियसको डेन्सिटी? यम अपन 4/3 पाई R0 को क्यूब। यो न्युक्लियसको डेन्सिटी हो। अब यसमा यो रिलेसनमा यम भनेको मास अफ न्युट्रोन अथवा मास अफ प्रोटोन नियरली सेम छन्, जुन कन्स्ट्यान्ट हो। न्युट्रोनको मास प्रोटोनको मास त चेन्ज हुँदैन, कन्स्ट्यान्ट हो। यमको भ्यालु कन्स्ट्यान्ट हो। 4 कन्स्ट्यान्ट हो, पाई कन्स्ट्यान्ट भयो, 3 कन्स्ट्यान्ट भयो, R0 पनि कन्स्ट्यान्ट हो। R0 को भ्यालु 1.2 × 10⁻15 लेखेका थियौँ। यो न्युक्लियसको डेन्सिटीमा त सबै कन्स्ट्यान्ट त रहेछ नि। भन्न खोजेको न्युक्लियसको डेन्सिटी नियरली कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ। न्युक्लियसको डेन्सिटी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। जुनसुकै एटमको लागि पनि न्युक्लियसको डेन्सिटी सेम हुन्छ। न्युक्लियसको साइज फरक हुन्छ, न्युक्लियसको डेन्सिटी के हुन्छ? सेम हुन्छ। न्युक्लियसको साइज किन फरक हुन्छ? किन भन्दा न्युक्लियसको रेडियस R इज इक्वल टु R0 A को पावर 1/3 हुन्छ। फरक फरक एटमको मास नम्बर फरक फरक हुन्छ। A को भ्यालु फरक हुन्छ। A को भ्यालु फरक भएपछि R को भ्यालु पनि फरक हुन्छ। तर डेन्सिटीमा सबै कन्स्ट्यान्ट प्यारामिटर छन्। डेन्सिटी A मा डिपेन्ड गर्दैन। A त क्यान्सिल भयो भर्खरै, A त क्यान्सिल भएर गयो। A मा डिपेन्ड गर्दैन, सबै कन्स्ट्यान्ट छ। न्युक्लियसको मास नम्बर, न्युक्लियसको रेडियस केहीमा पनि डिपेन्ड गर्दैन न्युक्लियर डेन्सिटी। त्यसैले न्युक्लियसको डेन्सिटी नियरली कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। जुनसुकै एटमको लागि पनि न्युक्लियसको डेन्सिटी नियरली इक्वल नै हुन्छ। एउटा सर्ट क्वेसन लेख त। All the nuclei have nuclei, nuclei, which is the plural form of nucleus. Note down the question. All the nuclei have nearly the same density. Justify. All the nuclei have nearly the same density. Justify. 2072 मा सोधेको सर्ट क्वेसन हो। सबै न्युक्लियसहरूको डेन्सिटी नियरली सेम हुन्छ, जस्टिफाई गर। न्युक्लियर डेन्सिटी इज इक्वल टु न्युक्लियर मास अफ न्युक्लियर भोल्युम। न्युक्लियर मास भनेको Z इन्टु M प्लस N इन्टु M भयो। न्युक्लियर भोल्युम भनेको 4/3 पाई R क्यूब हो। R भनेको R0 A को पावर 1/3 को क्यूब गरियो इज इक्वल टु M अपन 4/3 पाई R0 को क्यूब हुने भयो, which is constant and independent of mass number of atom, which is independent of
mass number of atom, hence all the nuclei have nearly the same density भनेर लेख्न सकिन्छ है। त्यस्तै 2066 मा पनि nuclear density is almost constant for all nuclei भनेर सोधेको छ। explain why सकिन्छ है। त्यस्तै एउटा क्वेशन नोट गर। क्वेशन नोट गर। by what factor must the mass number of nucleus increase? By what factor must the mass number of nucleus increase to double its volume? By what factor must the mass number of nucleus increase to double its volume? Explain भनेको छ 2072 को सप्लिमेन्ट्रीमा। 2072 मा by what factor mass number of nucleus must be increased to double its volume भनेको छ। भोल्युम डबल गर्नलाई a को भ्यालु कति इन्क्रिज गर्नुपर्छ? न्युक्लियसको भोल्युमलाई डबल गर्नको लागि a को भ्यालु कति इन्क्रिज गर्नुपर्छ? एन्सर लेख। volume of nucleus is given by volume is equal to 4/3 pi r cube because we consider the nucleus is spherical. Volume of nucleus capital V is equal to 4/3 pi r cube or capital V is equal to 4/3 पाई r को ठाउँमा हामीले r नट a को पावर 1/3 पढेको। r नट a को पावर 1/3 पढेको, यसको क्यूब छँदैछ। और v भोल्युम v इज इक्वल टु 4/3 पाई r नट को क्यूब इन्टु a भयो, क्यापिटल A। और capital V volume capital V directly proportional to constant हटाइदिन्छु, proportional लेखे है। 4 constant 3 constant pi constant r not constant सबै constant हटाउँदा proportional to A मात्रै भयो। volume V proportional to A भयो। भोल्युम डबल गर्नलाई A पनि डबल गर्नुपर्छ। एन्सर लेख्न सकिन्छ। हेन्स मास नम्बर अफ न्युक्लियस मस्ट बी डबल इन अर्डर टु डबल द भोल्युम अफ न्युक्लियस। भोल्युम डबल गर्नको लागि मास नम्बर पनि डबल गर्नु पर्दो रहेछ। यो 2072 मा सोधेको क्वेशन हो। अब नयाँ हेडिङ लेख। एटोमिक मास युनिट। एटोमिक मास युनिट सर्टकटमा AMU भनिन्छ। AMU एटोमिक मास युनिट। कुनै पनि एटमको साइज एकदमै सानो हुन्छ, एटमको मास एकदमै सानो हुन्छ। किन भन्दा एटममा इलेक्ट्रोन, न्यूट्रोन र प्रोटोनहरू हुन्छन्। इलेक्ट्रोन, न्यूट्रोनको, प्रोटोनको मास एकदमै थोरै छ। इलेक्ट्रोनको मास 10⁻³ kg को अर्डरमा छ भने प्रोटोन र न्यूट्रोनको मास 10⁻27 kg को अर्डरमा छ। हामीले कुनै पनि एटमको मासलाई एक्सप्रेस गर्दा केजीमा एक्सप्रेस गर्नु त्यति सुइटेबल देखिदैन नि त। त्यसैले हामीले कुनै पनि एटमको मासलाई AMU भन्ने युनिटमा, एटोमिक मास युनिटमा रिप्रेजेन्ट गर्छौं। त्यो AMU यानी कि एटोमिक मास युनिट भनेको कतिलाई भनिन्छ त? कतिलाई AMU भन्ने? एटोमिक मास युनिट कसरी डिफाइन गरियो त? र यसको भ्यालु कति हुन्छ? त्यो कुरा जान्नुपर्छ। हामीले अघिल्लो क्लासहरुमा बुझेका थियौं कुनै पनि एटमको एटोमिक वेट, जस्तै एल्युमिनियमको एटोमिक वेट 27, हाइड्रोजनको एटोमिक वेट 1, कार्बनको एटोमिक वेट 12,
मास नम्बर के। त्यस्तै अक्सिजनको 16 O16 अक्सिजनलाई O माथि टाउकामा 16 लेखिन्छ। अक्सिजन 16 भनेको के कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ? यो 16 ले रिप्रेजेन्ट गर्छ एभोगाड्रो नम्बर अफ अक्सिजन एटम इज 16 ग्राम। एभोगाड्रो नम्बर अफ अक्सिजन एटम इज 16 ग्राम, यही कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यस्तै C12 कार्बन 12 ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ? एभोगाड्रो नम्बर अफ कार्बन एटम, एभोगाड्रो नम्बर अफ कार्बन एटम इज 12 ग्राम रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यस्तै एटोमिक मास युनिटलाई कसरी डिफाइन गरियो भन्दा एटोमिक मास युनिट भनेको 1/12 अफ मास अफ अ कार्बन एटम हो। लेख त, एटोमिक मास युनिट इज द 1/12 of mass of a C12 atom भनन कार्बन 12 एटम। मास अफ अ कार्बन एटम नै भनेको, तर कार्बन थुप्रै किसिमका छन् नि। कार्बनको आइसोटोप छन् नि त 4वटा। मैले कार्बन 12 को कुरा गर्दैछु, जुन हामीले नर्मल कार्बनको कुरा गर्दैछौँ है। 1/12 अफ मास अफ अ कार्बन 12 एटम, यसलाई हामीले 1 AMU भनिन्छ। अब 1/12 अफ मास अफ अ C12 एटम त भनियो। अब थाहा पाउनु पर्यो कि C12 को एउटा एटमको मास कति हुन्छ। यसो साइडमा गर्दा हुन्छ। मास अफ Na यानी कि एभोगाड्रो नम्बर अफ C12 एटम इज इक्वल टू 12 ग्राम। एभोगाड्रो नम्बर वटा एटमको त 12 ग्राम हुन्छ मास भनी, एउटा एटमको कति हुन्छ त? मास अफ ओन C12 एटम इज इक्वल टू 12/Na यानी कि एभोगाड्रो नम्बर यति ग्राम हुने भयो। यो एउटा कार्बन 12 एटमको मास भयो। और 1 AMU इज इक्वल टू कति भयो त? 1/12 अफ मास अफ अ कार्बन एटम। मास अफ अ कार्बन एटम भनेको कति भयो? 12/Na ग्राम भयो। 1/12 अफ 12/Na ग्राम भयो। 12 क्यान्सिल भयो। और 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम भयो। और 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na एभोगाड्रो नम्बरको भ्यालु कति हो? 6.023 इन्टु 10⁻23 ग्राम भयो। एभोगाड्रो नम्बरको भ्यालु 6.023 इन्टु 10⁻23। यो हिसाब गर। 1/6.023 इन्टु 10⁻23 गर त। और 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इन्टु 10⁻24 हुन्छ यति ग्राम। 1.66 इन्टु 10⁻24 ग्राम भयो। केजीमा लैजाऊ त ग्रामलाई। केजीमा एक्सप्रेस गर्नको लागि 1000 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। और 1 AMU इज इक्वल टू 1000 ले डिभाइड गर 1.66 इन्टु 10⁻27 केजी हुने भयो। 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इन्टु 10⁻27 केजी हुन्छ। यो AMU एटोमिक मास युनिट को भ्यालु भयो। एटोमिक मास युनिट इज डिफाइन्ड एज द, अथवा एटोमिक मास युनिट इज द
1/12 अफ मास अफ अ अथवा ओन कार्बन एटम है, मास अफ अ C12 एटम। यसको भ्यालु कति रहेछ त 1.66 × 10⁻⁻27 केजीलाई 1 AMU भनिदो रहेछ। ल अब एक्जाममा आएको क्वेशन नोट गर त एउटा दुईटा ओल्ड इज गोल्ड देखि 2073 मा छ डिफाइन एटोमिक मास युनिट AMU, डिफाइन एटोमिक मास युनिट AMU सकिन्छ है। एटोमिक मास युनिट इज द 1/12 अफ मास अफ अ C12 एटम। डिराइभ गर्न पनि सकिन्छ त्यति भ्यालु। फुल स्टप पछि हेन्स कन्भर्ट द मास अफ न्यूट्रन 1840 टाइम्स मास अफ इलेक्ट्रोन इन्टु AMU। न्यूट्रन को मास जुन 1840 टाइम्स मास अफ इलेक्ट्रोन छ यसलाई AMU मा कन्भर्ट गर रे। बुझिन्छ? मास अफ न्यूट्रन जुन 1840 टाइम्स मास अफ इलेक्ट्रोन छ AMU मा कन्भर्ट गर। कति AMU हुन्छ त? एन्सर लेख। हामीलाई के थाहा छ? वी नो 1.66 × 10⁻⁻27 केजी। 1.66 × 10⁻⁻27 केजी इज इक्वल टु 1 AMU। यो त हामीलाई थाहा छ, भर्खरै फाइन्ड गरेको। और युनिटरी मेथड युज गर 1 केजी इज इक्वल टु 1 केजी भनेको कति हुने भयो? 1/1.66 × 10⁻⁻27 AMU भयो। 1 केजी भनेको यति AMU भयो। और 1840 टाइम्स ME मास इज इक्वल टु कति AMU हुने भयो त फेरि? 8040 ME अपन 1.66 × 10⁻⁻27 AMU भयो। 1840 टाइम्स मास अफ इलेक्ट्रोनलाई AMU मा लैजाऊ भनेको थियो। 1840 टाइम्स मास अफ इलेक्ट्रोन यानी कि ME इज इक्वल टु 1840 ME अपन 1.66 × 10⁻⁻27 AMU भयो बल्ल है। क्याल्कुलेट गर अब। 1840 × मास अफ इलेक्ट्रोन थाहा छ होला, मास अफ इलेक्ट्रोन 9.1 × 10⁻⁻31 इलेक्ट्रोन को मास 9.1 × 10⁻⁻31 डिवाइडेड बाई 1.66 × 10⁻⁻27 AMU भयो। यो क्याल्कुलेट गर। 1840 × 9.1 × 10⁻⁻31 डिवाइडेड बाई 1.66 × 10⁻⁻27 यो गर्दाखेरि कति भयो? इज इक्वल टु 1.00867 AMU। 1.00867 AMU यो एन्सर भयो। 1.00867 AMU यो एन्सर भयो। सकिन्छ? त्यस्तै 2070 मा एउटा सर्ट क्वेशन नोट गर। सर्ट क्वेशन नोट गर। Does a nucleus contain electrons? Does a nucleus contains electron? Explain. Does a nucleus contains electrons? Explain. न्यूक्लियस भित्र इलेक्ट्रोन हुन्छ? एक्सप्लेन गर। इलेक्ट्रोन हुँदैन, प्रोटोन र न्यूट्रोन हुन्छ। किन हुँदैन? किन हुँदैन एक्सप्लेन गर त। किन हुँदैन भन्दा अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपलबाट लेखेका थियौं, पहिल्यै डिस्कस गरेका थियौं। यसको एन्सर फाइन्ड लेखेका पनि थियौं। व्हाई इलेक्ट्रोन क्यान नट एक्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस भनेर हामीले डिस्कस गरेका थियौं अघिल्लो च्याप्टरमा। यसको एन्सर पनि लेख्नु। ल अब हामीले AMU लाई मेगा इलेक्ट्रोन भोल्टमा कन्भर्ट गर्न सिक्छौं।
1 AMU मासको इक्विभ्यालेन्ट इनर्जी कति हुन्छ त? नेक्स्ट क्लासमा त्यो कुरालाई डिस्कस गरौँला। आज तिमीहरूलाई होमवर्कमा दिएको सर्ट क्वेसनहरू लेख्ने कोसिस गर। नेक्स्ट टाइम फर्दर डिस्कस गरौँला। थ्याङ्क यू। कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई ट्युसन अन एयर को आजको अंक कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रीन एजुकेशन सेन्टर EEC का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौं। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज, तानसेन 5, कैलाशनगर। र हाम्रो इमेल आईडी पनि नोट गर्नुहोस्, news.uniquefm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू, ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो FM को आधिकारिक वेबसाइट www.uniquefmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। ट्युसन अन एयर compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, मनको आवाज युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर।